नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु अँला नवमी दिन एक मुठा लुणर एही महा उपाय को करि नियंतु। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू मुक्ति मिल जिवो। माँ लक्ष्मी को कृपारू आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइबाकू लागिबो। दर्शक बंधु चलित वर्ष अँला नवमी 30 अक्टोबर 2025 शुक्रवार दिन पड़िबाकू जाउअछि। तेणु एही पवित्र दिन रे आपण माने जदि एक मुठा लुण को एही उपाय करि नियंती ताहाले जीवन रे केबे मध्य धन अन्नर अभाव हेबो नाही। आपणकर जीवन रे जो भी समस्या लागि रहिछि जेमिति कि स्वास्थ्य जनित समस्या हेउ बा बिजनेस क्षेत्र रे हेउ बा जॉब जनित जो भी समस्या लागि रहिछि आपण बहुत उपाय करी थकी पड़िलेनी ताहाले अँला नवमी दिन एक मुठा लुणर करंतु एही गुप्त उपाय। आपणक जीवन रे सबु किछि समस्या दूर होई जिवो। एही दिन राधा पाद दर्शन मध्य करा जाई थाए। एही पवित्र दिन रे यदि आपण माने एक मुठा लुणर एही गुप्त उपाय करंती ताहाले आपणक जीवन रे खुशी ही खुशी आसीबाकू लागिबो। कारण ई अँला नवमी दिन अनेक प्रकारर शुभ संजोग निर्माण हेबाकू जाउ। जेमिति कि महालक्ष्मी जोग, धन जोग, अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग भली पूरा 62 प्रकारर शुभ जोग निर्माण हेबाकू जाउअछि। एही भली एक पवित्र दिन रे केबे मध्य हाथ छड़ा करंतु नाही। कारण एही भली दिन वर्षकरे थरे आसी थाए। तेणु एही समय रे भगवान श्रीहरि नारायण अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती। भक्त भगवान श्रीहरि नारायण को श्रद्धार सहित भक्ति रे पूजा आराधना करी स्मरण करिथांती। प्रभु श्रीहरि नारायण तांकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिथांती। अँला नवमी दिन माता लक्ष्मी मध्य अँला गछ मूल रे निवास करिथांती। जेउठी माता लक्ष्मी थांती सेठी श्रीहरि नारायण मध्य वास करिथांती। आपण माने जदि श्रीहरि नारायण एवं माता लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करिबाकू चाहुचंती ताहाले एक मुठा लुणर एही गुप्त उपाय को निश्चय करंतु। देखिबे जीवन रे जहा किछि समस्या लागि रहिछि ताहा दूर होई जिवो। जीवन रे सुख समृद्धि एवं धन वैभव्यर प्राप्त करिवे। तेबे चालंतु जानिबा अँला नवमी दिन एक मुठा लुण को केउठारे रखिबा द्वारा समस्त दुख कष्टरू मुक्ति मिली थाए एवं जीवन रे खुशी फेरी आसी थाए। आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ कमेंट सेक्शन रे जय श्री नारायण निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु 31 अक्टोबर अँला नवमी दिन चुपचाप रे करि नियंतु एक मुठा लुणर एही गुप्त उपाय। जीवन रे सबु कष्टरू आपणकू मुक्ति मिली जिवो। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद रु घरे हेबो धनर वर्षा। एही उपाय को कला परे आपणकर आर्थिक संकट दूर होई जिवो। दर्शक बंधु 31 अक्टोबर को अँला नवमी पड़िबाकू जाउअछि। एही दिन जदि आपण 2 ରୁ 4 मिनिट समय बाहर करी एसबु एक मुठा लुणर प्राचीन समयर एही महा उपाय को करि नेबे जहा विषय एही तंत्र साधना रे एवं ज्योतिष शास्त्र रे लेखा अछि। आपनको धनवान हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। एही उपायटी करि नेले साक्षात माँ लक्ष्मीकर कृपा आउ आशीर्वाद आपनको प्राप्त हेबो। आपणकर जन्म जन्मांतर दारिद्रता दुख कष्ट आदि दूर होई जिवो। दर्शक बंधु लुणर उपाय सठिकी आउ विधि विधानर सह अँला नवमी दिन करि नेबे ताहाले वर्ष सारा आपणक घर को धनर आगमन हेबो। धन आगमनर समस्त मार्ग खोली जिवो। आपणक घर को जेउ धन आसीबो सेथिरे वृद्धि घटिबो। आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य गुडिक सुरुखुरुरे समाप्त हेबो। आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होई जिवो। माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणक उपरे रहिबो। आपणक घरर उन्नति हेबो। दर्शक बंधु एसबु उपाय करि नेले जे आपणकू तुरंत टंका मिली जिवो।
ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟର ଫଳ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ହିତରେ ଯାଇନଥାଏ, ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଭଳି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ନବଗ୍ରହ ଆମ ହିତରେ ଯାଏ, ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯାଏ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇଁ ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଧିବିଧାନର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଲୁଣ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣକୁ ଆଣି କିଛି ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ସହ ଲୁଣ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କାରକ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନ ସମ୍ପଦର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପୂଜାବିଧି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ କପଡ଼ାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ନବମୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମୀ ଦିନ ସେ କପଡ଼ାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୁଲାଇ ଆଣି ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରି ରହୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦାୟୀ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଏକ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖି ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦେବେ। ପୁଟୁଳିକୁ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରାରେ ଅର୍ଥାତ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଉପାୟଟି ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନ କରିବ। ଧନ ଆଗମନର ଯଦି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ଉପାୟ କଲା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 11ଟି ରୁଟି କରି ସେଥିରେ ରଖି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ଲୁଣର ପୋଛା ମାରିବେ। ଲୁଣ ପୋଛା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ।